ان کے لیے چانس نہیں ہے. جس نے ایس ایچ او لگنا ہے، جو سمجھتا ہے کوئی اس قابل ہے، اس کو کیٹیگری 1 ہونا چاہیے، اس کے میجر پینلٹیز نہیں ہونے چاہیے، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے، اس کا کردار صاف ہونا چاہیے اور وہ اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں نہ ہو. تب کہیں جا کے وہ ایس ایچ او لگے گا، کیونکہ اس پورے سسٹم لنچ اصل آدمی، اصل خاتون وہ ہے جو ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں. جب ایس ایچ اوز کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی، تھانے کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی، ان کی عزت ہوگی، ہم سب کی عزت ہوگی، میری عزت ہوگی، پی او، سی پی او، ڈی پی او کی عزت ہوگی. جب تک ہم ایس ایچ او صحیح نہیں لگائیں گے، جب تک ہم ایس ایچ او کو خراب کرتے رہیں گے، بے عزت کرتے رہیں گے، ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. سو جو ایئر آف دا پولیس کی اس سے ہے کہ ایک کیٹیگری کا اچھا افسر باہر کے ضلع سے آیا ہوا، ایک کیٹیگری کلیئر کیریکٹر کا اچھا افسر ایس ایچ او لگے، تب کہیں انشاءاللہ پولیس بہتر ہوگی. اینڈ ویل میک شور کہ انشاءاللہ یہ ہو. ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے افسر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بھی کریں گے. آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو رہا. میرا تفتیشی نہیں کر پا رہا، وہ آپ کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، وہ آپ کے ریڈر حضرات کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. وہ سارا یا عدالتوں میں پھرتا رہتا ہے اور عدالت سے جب وہ نکلتا ہے تو وہ یا پھر ڈی سی کے دفتر یا ایس پی کے دفتر، ڈی پی او کے دفتر یا آر پی او کے دفتر میں فائل بغل میں دبا کے پھر رہا ہوتا ہے. سو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آج سے آپ نے وہ کرنا ہے. ہمارے ہر تھانے میں آپ کمپیوٹر ہے، ہمارے ہر تھانے میں کیمرہ ہے، ہمارے تمام تھانوں میں آپ زوم کا بندوبست کریں. آپ کو اگر تفتیشی کی ضرورت ہے آپ اس کو زوم پہ لیں، آپ اس سے بات کریں، بٹ نو وڈ بی کالنگ اینڈ میں اس کو واچ بھی کروں گا. آپ سارے کے سارے جب واپس جاتے ہیں یہ سسٹم میں ان پلیس ہونا چاہیے. جب کوئی افسر کسی بھی آئی او کو بلاتا ہے وہ ضرور اس کی انٹری سسٹم میں ہونی چاہیے اور میں ویکلی اس کو دیکھوں گا کہ جی کون سا افسر جو ہے وہ بلائی جا رہا ہے، اور پھر میں اس کو خود اپنے پاس بلاؤں گا کہ بھئی تم آئی او کو بلاتے ہو تو ذرا مجھے جواب دو کہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ اگین یہ جو ریڈروں کا بلانا ہے، دس از ایبسولوٹلی ناٹ آن. اگر آپ کا ریڈر میرے آئی اوز کو بلا رہا ہے، دس از ناٹ آن. یہ آپ کی خرابی، آپ کی غلطی ہوگی. اس کو بہت نیگیٹو لیا جائے گا. کوئی ریڈر کسی آئی او کو کسی بھی رینک کا ہو وہ نہیں بلائے گا. افسر بلائے پراپر سسٹم میں لکھ کے بلائے اور مجھے جواب دے ہو کہ وہ کس پہ بلا رہا ہے. اس کے بعد شو نوٹسز. ایک جرم ہوتا ہے اس ایس ایچ او کو، اس کے علاوہ جرم اس کو سارے رگڑی جا رہے ہیں. اس کو ایس ڈی پی او بھی رگڑ رہا ہے، اس کو ایس پی رگڑ رہا ہے، اس کو ایس ایس پی بھی رگڑ رہا ہے، تو سی پی او بھی رگڑ رہا ہے، تو آر پی او بھی وہ کر رہا ہے. دیٹ از ناٹ آن. اگر جرم ہوا ہے اس کا ایریا آف رسپانسبلٹی تمہارے بھی ہی ایریا آف رسپانسبلٹی. اگر تم اس کو اس طرح سے کر رہے ہو تو پھر میں تمہیں کروں گا. یہ فریولس فضول قسم کے کاز نوٹسز، فضول قسم کے یہ جو ہم سسپینشنز کی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ کو لکھ کے بھی بھیجا ہے، سسپینشن 1 مہینے تک ہو سکتی ہے، پھر 2 مہینے آر پی او، اس کے سی پی او ہمارے پاس آئے گا. لیکن جس کو سسپینڈ کریں گے اس کے خلاف اگر آپ الیکشن نہیں ہے تو آئی ول بی آسکنگ یو کہ اس کو کیوں فضول میں سسپینڈ کیا. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ایسے ہٹاتے ہیں تو آپ پی او سی پی اوز کے پاس 3 دن ہے. 3 دن کے اندر آپ نے ایس ایچ او لگانا ہے. 3 دن کے لیے آپ چارج کسی کو یا لک آفٹر چارج دے سکتے ہیں. اگر 3 دن نہیں ہوا، 4تھے دن ایس ایچ او لگانے کا اختیار آپ کا ختم ہو جائے گا اور آر پی او ایس ایچ او لگائے گا. اور اس 7 دن کے اندر ایس ایچ او نہیں لگایا تو پھر ایس ایچ او آرڈرز سینٹرل پولیس آفس میرا آفس، اور جو ایس ایچ او کو لگائے گا پھر وہی ہٹائے گا. اگر ایس ایچ او لگایا آر پی او نے، اس لیے ڈی پی او یا سی پی او کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ
एसएचओ के ऑर्डर्स कर सके या उसको इतनी समझ नहीं आ रही है, तो फिर उस एसएचओ को हटाने का इख्तियार भी आरपीओ के पास होगा या सेंट्रल पुलिस ऑफिस के पास होगा। ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स को ख़त्म करो, एक अच्छा अफसर लगाओ। हर जगह बात यही होती है, 2 डेढ़ 3 महीने एसएचओस लग रहे हैं। अगर आप पे रोते हैं कि जी मुझे टेन्योर क्यों नहीं मिल रहा, अगर आरपीओ रोता है मैं कहता हूँ मुझे टेन्योर क्यों नहीं मिल रहा, तो और आप इनको टेन्योर नहीं दे रहे, तो आपको रोने का कोई हक नहीं है। आइंदा एसएचओस के टेन्योर को भी हम बहुत गौर से देखेंगे और हम इसको नेगेटिवली लेंगे। ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड है और वकार बैठा हुआ है, वकार इसको नोट कर लें। आइंदा हम ये जो टेन्योर है ऑफ एसएचओ ये भी हम रखेंगे कि जी आप एवरेज टेन्योर एसएचओ को कितना दे रहे हैं। आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू कांट मेक अप योर माइंड, या आप शनाख्त नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन अच्छा है कौन है, और आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। आप बंदे लगा रहे हैं, बंदे हटा रहे हैं, बंदे लगा रहे हैं, बंदे हटा रहे हैं, ठीक है, इसी पे कि कोई तो क्लिक कर जाएगा। इफ दैट इज हैपनिंग देन शुड नॉट बी पोस्टिंग एसएचओस। मेरे लिए बहुत आसान है, ये इख्तियार आरपीओ को दे देते हैं, या सेंट्रल पुलिस ऑफिस जब हम एसपीओस के कर रहे हैं ऑर्डर्स, एसपी तो आपके ऑर्डर्स भी हम ही करना शुरू कर देते हैं। सो बहुत अच्छे अफसर लगाएं, बेहतर अफसर लगाएं, वरना इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वन स्टैंडिंग, वील इशू ए स्टैंडिंग ऑर्डर एंड वील राइट टू पोस्ट एन एसएचओ। ये आप फ्रेम ऑफ माइंड आता है। आई वेंट टू ए डिस्ट्रिक्ट एज डीपी और मैं 2.5 साल बाद उस जिले से निकला, और 2.5 साल में मैंने सिर्फ एक एसएचओ ट्रांसफर किया था, और वो भी इसलिए कि पिछला जो है वो रिटायर हो गया था। अदरवाइज जो मेरे प्रेडिसेसर चूज किए थे, सिलेक्ट किए थे, वही चलते रहे। मुझे अपनी अथॉरिटी बताने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं एसएचओ को ट्रांसफर करूं तो लोग मुझसे डरेंगे या एसएचओ डरेंगे। दे नो यू कैन ट्रांसफर देम, यू नो दे नो यू कैन एक्शन अगेंस्ट देम। वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर लगा लिया है या आपके प्रेडिसेसर ने लगाया है, अगर अच्छा अफसर है, लेट हिम कंटिन्यू, और किसी किस्म का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं से कोई प्रेशर आ रहा है, यू जस्ट लेट मी नो, आप मुझे बताएं ये बाहर प्रेशर है, कहीं से भी है, टेल मी कि जी ये प्रेशर है, वो प्रेशर मैं लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो लिंचपिन है, जो एक्चुअल बंदा है, उसी की परफॉर्मेंस है, ये हम सब की परफॉर्मेंस आपके आप डीपीओस 10 चेंज कर दें, कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी। आप एसडीपीओस चेंज कर दें, आप आरपीओ चेंज कर दें, आईजी चेंज कर दें, इट इज एक्चुअली देयर परफॉर्मेंस जिस पे हम सीने पे वो करके खड़े हो जाते हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस ये है, हमने ये किया, हमने वो किया, सारी इनकी परफॉर्मेंस। सो लेट्स टेक देम अलोंग। आज के बाद ये वाली बात जहां से मैंने शुरू की थी, मुझे कोई भी ये ना कहे कि सारी खराबी एसएचओ में है। अगर खराबी एसएचओ में है, इसका मतलब है आपने गलत बंदा सिलेक्ट किया है। आइंदा मेरे पास कोई ये ना आए कि जी मसला नीचे नहीं, ऊपर नहीं है, मसला नीचे है, मसला हम में है। अगर मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन उसका ट्रिकल डाउन नहीं जा रहा तो मेरी अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। सो आज के बाद हमने प्रायोरिटी देनी है टू आवर पुलिस स्टेशन, एंड वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू आवर एसएचओस। इन्हीं को हमने प्रायोरिटी देनी है, अच्छे अफसर लगाने और थानों को वो करना है। नाउ कमिंग टू, बिकॉज मेरे ख्याल में मेरे पास चंद मिनट और हैं। जब मैं थाने की एसएचओ की बात करता हूं तो ये आप लोग कभी मत समझे ऑल द ऑफिसर्स सिटिंग ऑन माय लेफ्ट एंड सम ऑन माय राइट कि जी ये ट्रैफिक इररिलेवेंट है, ये पीएचपी इररिलेवेंट है, ये डॉल्फिन इररिलेवेंट है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग चेहरा है, आप लोग नजर आते हैं। डॉल्फिन जितनी खूबसूरत आपकी वर्दी है, जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग है, आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि बच्चे खड़े हो के आपके साथ तस्वीरें खिंचवाएं। मेरा जहन ये है कि आपके को देख के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। अगर वो नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ गलती खराबी है। पीएचपी इफ रोड्स, यही इसी गुजरांवाला में मैं ईएसपी
تھا यूटी शिप मैंने यहीं पे की है। आज अगर सारे पंजाब में जिन सड़कों पे बसें लूटी जाती थी, जिन बसों पे ट्रक लूटे जाते थे, अगर वो नहीं हो रहा, और यकीन जानिए आप SHOs जो हैं, आप अफसर, उनको याद SHOs स्पेंड होते थे जब बसें लूटी जाती थी सड़क पे। आप लोग बैठे हुए तो इनके मरहून मिन्नत है, इनकी वजह से। ट्रैफिक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस से है कि थाने का काम उसको नजर आता है जो हर एक को नजर आता है, लेकिन ट्रैफिक वालों का प्रॉब्लम ये है कि इनकी खराबी दूर से आती, इनकी अच्छी भी बहुत दूर से आती है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनको, जब ये अच्छी ड्यूटी परफॉर्म पब्लिक इतना अप्रिशिएट करती है। लाहौर मुझे एक दिन मेरा बेटा मुझे बताया कि जी मैं जा रहा था और मैं कहीं पे मैं तो ट्रैफिक वाले से मैं वहां खड़ा हो गया, साइड पे गाड़ी खड़ी करके 15-20 मिनट उनको देख